संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं समीर सेठी अंकल को। अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। आज गुरु जी का फिर से हुक्म हुआ है मेरे को आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक छोटा सा सत्संग है कि कैसे आज फिर से गुरु जी का हुक्म हुआ कि आज मैं फिर से सत्संग पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। पिछले मंडे को, इसी हफ्ते में मंडे को हम लोग बड़े मंदिर में थे और वहां पर विक्रम अंकल मेरे को मिले और वैसे ही बात हुई तो जनरली उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं सत्संग करते हैं, और मेरे को लगता है कि गुरु जी का ये हुक्म हुआ है तभी आज फिर से मेरे को बुलाकर बात हुई और उन्होंने कहा कि आप आकर आज प्लीज फिर से सत्संग अपना पूरा का पूरा आप शेयर करिए। मैंने 2 साल पहले भी फिर से शेयर किया था और आज फिर अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रहा हूँ। गुरु जी के साथ हमारा मेरा हम लोग का पूरी फैमिली का मेल कोई, उससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि 94 में कैसे मेरा गुरु जी के साथ मेल हुआ, क्योंकि उसके पीछे भी एक छोटा सा सत्संग है कि हम लोग मेरी बेटी 94 में बॉर्न हुई थी और 2-2.5 साल के आसपास हमको पता चला कि बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, ठीक से बोल नहीं पा रही थी, और कुछ हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसमें नजर आ रहे थे। तो 96 तक हम लोग ने देखा और फिर हम लोग ने इधर उधर डॉक्टर्स के पास भागना शुरू करा कि उसका कोई डायग्नोज मिल जाए हमको कि क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होएगा इंडिया में जो हमने छोड़ा हो, कोई डॉक्टर नहीं जो जिसने भी हमको कुछ कोई जरा सा भी कोई राह दिखाई कि कोई साहस दिया तो हम लोग उस डॉक्टर के पास पहुंच गए, चाहे वो इंडिया में हो, बाहर भी हमने अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत कोशिश करी कि कोई हमको कोई स्पेसिफिक डायग्नोज मिल जाए कि बेटी को प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यों नहीं चल पा रही। जब हमको कोई, आप हताश हो जाते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग उस मेडिकल साइंस से परे होकर उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वही हुआ हमारे साथ भी, जब हम लोग बहुत से मंदिर, कोई दरगाह, कोई चर्च, हम लोग कोई भी हमको कोई कुछ कहता था, हमको कोई उम्मीद दिखाता था तो हम उस जगह पे पहुंच जाते थे। कोई कहता था पूजा करो, कोई कहता था ये मंत्र करो, कोई कहता था ऐसे करो तो आपको फायदा होएगा। हमने बहुत चीजें ट्राई करी। इस दौरान में हमको कोई बहुत सारे ऐसे भी मैं कहूंगा महापुरुष ही कहूंगा उनको, हमको ऐसे मिले जो हमको कहते थे कि हम लोग इंडिविजुअली, जो हमारे पास शक्ति है और हम आपकी बेटी को भी ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग को कोई ऐसा गुरु हमको कोई बताता था या कोई भी करता था तो हम लोग बेहिचक उनके पास पहुंच जाते थे, क्योंकि हमको मेडिकल साइंस से कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। तो हमको लगता था कि अगर मेडिकल साइंस में नहीं है तो हो सकता है कि हमको कोई ऐसा चमत्कार करके दिखा दे कि हाँ वो कोई बेटी के लिए कुछ हमको फायदा दिखाई दे। लेकिन सब जगह से हमको निराशा ही मिली, कोई कहीं से हमको कोई सक्सेस नहीं दिखाई दी। हमने बहुत पैसे भी उड़ाए, बहुत बहुत कुछ हम लोग ने किया, बहुत ट्रैवल भी किया, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। 99 के आसपास, 1999 के आसपास एक हमारे फैमिली फ्रेंड होते थी, वो उन्होंने वैसे ही बात हुई, उन्होंने बेटी को हमको जानती थी तो उन्होंने हमको बताया कि एक गुरुजी आते हैं इधर एम्पायर स्टेट में, उनके पास बहुत बहुत मानता है उनकी और उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया है, तो आप क्यों नहीं वहां पर उनके पास अपनी बेटी को लेके चले जाते। तो पहले तो हम लोग ने कहा कि हम लोग इतने गुरुज और इतने पंडितों के पास हो चुके हैं तो अब एक और के पास जाएं। पर फिर इस आंटी ने हमारे को बहुत इंसिस्ट किया और जोर दिया और बोला कि नहीं आप जरूर जाइए। तो वही आंटी हमको एक दिन, मेरे ख्याल शायद फ्राइडे का दिन था या सैटरडे का दिन था, हमको अपने साथ एम्पायर स्टेट में ले गई। हम लोग जब उनके साथ गए तो उन्होंने हमको रास्ते में बताया कि गुरुजी थोड़े अलग हैं, आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बैठ जाना और जैसे सब कर रहे होंगे उसी तरह से आप भी कर लेना। तो हम गए तो उधर जैसे ही हमने गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में एंटर किया तो उधर का कुछ मैं कहूंगा एक ऑरा ही बिल्कुल अलग सा हमारे को दिखाई दिया।
हमको फीलिंग ऐसी आई कि ये शायद कोई अलग जगह है, पर फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा था कि वो उधर क्या हो रहा है और वहां पर सब जो बैठे हुए थे वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम अंदर गए, जैसे ही आंटी के साथ हम अंदर गए, वो गुरुजी के पास गई, उन्होंने मत्था टेका, हमको भी बोला आप मत्था टेको, बेटी भी हमारे साथ में थी, उसको भी किसी तरह से हमने मत्था टेकाया। और जैसे वो सब लोग जैसे सब बैठे हुए थे, हम भी जाके बैठ गए। अब हमको समझना आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वहां पर शब्द चल रहे थे, गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और बाकी सब लोग शांत होकर बैठकर शब्द सुन रहे थे। अब हम लोग के जो पिछली हमारे एक्सपीरियंसेस रहे थे, उससे हमको लग रहा था शायद अभी ये शब्द खत्म होंगे, उसके बाद कुछ गुरुजी जो बैठे हैं ये कुछ करेंगे, ये कोई कोई पूजा के लिए करेंगे या कुछ ऐसी कोई चीज जो जो नॉर्मल एक प्रैक्टिस में होता है, शायद वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बैठे रहे, चाय प्रसाद आई, समोसा प्रसाद आया, हमको बोला खा लो, हमको बड़ी मिर्च लगी पर फिर भी हमने खा लिया। अब आंटी हमको बोले कि चुप करके खा लो, जैसे जो जो सब करी जा रहे हैं आप भी वही करते जाना। ठीक है, हमने खा लिया। खाकर थोड़ी देर बाद बोला कि अब उधर लंगर प्रसाद, आपको इधर से टर्न करके बैठ जाइए, आपको लंगर प्रसाद इधर मिलेगा और लंगर प्रसाद खाना है। हम लोग सब लोग बैठ गए, वहां पे लंगर प्रसाद खाया। थोड़ी देर बाद सब गए, जैसे जैसे गुरुजी सबको बुलाते गए और सब मत्था टेका और आज्ञा लेकर बाहर आ गए। अब हमको समझ नहीं आया कि हम लोग आए यहाँ पर, हमको चाय प्रसाद मिला, हमको समोसा प्रसाद दिया, हमको लंगर प्रसाद खिलाया, पर करा तो कुछ भी नहीं। तो हम लोग ने आंटी से पूछा कि ये आंटी ये क्या हुआ कि हमने क्या करा है यहाँ पर आकर, ये तो ना गुरुजी ने हमसे कोई बात करी, ना ही हमको कुछ कोई ऐसा कोई पूजा के लिए बोला, ना ही कुछ और करा, ये तो बस बैठे और वहां पर खा पी के हम लोग वहां बाहर आ गए। तो आंटी कहते हैं ये इसी में ब्लेसिंग्स हैं, यही आपको आपकी आपकी बेटी को आपको ठीक करेगी। तो हमने कहा ठीक है, अब आंटी बोल रही है और इस इतने विश्वास से उन्होंने हमको एक दो सत्संग भी सुनाए, तो हमको बड़ा लगा कि हाँ जी हो सकता है कि यही ठीक जगह है हम सबके लिए। लेकिन अभी भी फिर भी हमारे दिल में वो डाउट था अभी भी कि ये पता नहीं हम ठीक जगह पे आए हैं कि नहीं आए हैं। ये आंटी बोल रही हैं कि बहुत सारे जो संगत यहाँ पे आती है उनको फायदा हुआ है, पर क्या एक्चुअली हमारी बेटी को इससे कोई फायदा होएगा कि नहीं होएगा, हमको कुछ समझ नहीं आया। खैर आंटी ने बोला कि आप इधर जब भी आप आ सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बारी आप जरूर आओ इधर। तो हमने आंटी की बात सुनकर हमने कहा ठीक है, वीकेंड के ऊपर हम लोग फ्राइडे सैटरडे को वहां पर जाना हमने शुरू कर दिया। तो 2-3 हफ्ते हम लोग ऐसे जाते रहे। तो एक दिन फिर फाइनली हमको, और यही रूटीन बनती रही, एक बहुत बहुत ही मतलब तेज वाले महापुरुष वहां पर हमको लगते थे, जो वहां पर सिंहासन पे बैठे होते थे। उनके पास संगत जो होती थी, कोई उनका पैर दबा रहा होता था, कोई उनका हाथ दबा रहा होता था, और हम लोग जाते थे, उनको नमस्कार किया, बैठ गए वहां पर, चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद खाया और खाकर नमस्कार कर कर हम लोग वापस आ जाते। गुरु जी हमसे बात ही नहीं करते थे। शुरू शुरू में हमको बड़ा ऑड फील होता था कि कई बार हमने देखा कि बाकी संगत के साथ बात कर रहे होते थे, हमारे से उन्होंने कभी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं करी। खैर 2-3 हफ्ते के बाद एक दिन हमको गुरुजी ने बुलाया और कहते हैं कित्थों आए हो? तो असी क्या गुरुजी असी सुंदरनगर रहने हैं, उधरों आए हैं। अच्छा की करते हो? तो मैं क्या, मेरा ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स में पुरानी दिल्ली में मेरी दुकान है, तो वहां पे मैं काम करता हूँ। अच्छा तो मेरा टेस्ट लेना आए हो? एंड उस टाइम के ऊपर हमारे दिमाग में एक्चुअली वो बात चल रही थी कि ये पता नहीं हम ठीक जगह पे आए भी हैं कि नहीं, कि ये हम लोग इधर जरूर आकर हमको एक शांति मिलती है, हमको एक एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पर क्या ये फीलिंग हमारी बेटी को कुछ ही तरह से फायदा देगी कि नहीं देगी? तो दिमाग के अंदर वही बात चल रही थी और गुरुजी ने हमारे मुंह के ऊपर बोला, कहते कि मेरा टेस्ट लेना आए हो? तो एंड हम लोग बिल्कुल चुप। तो फिर मेरे मुंह से हंसी निकली। मैं कहा गुरुजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमको पूरा विश्वास है कि हम अपनी बेटी को आपके पास लेके आ रहे हैं, तो आप जरूर उसका कल्याण करेंगे, आप उसको जरूर किसी तरह से उसका जो उसको प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਵੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਉਧਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਾਓ this was the turning point, this was the point which really got us involved with Guru Ji। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8-9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 9, 9:30, 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਊਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਸੂਦਿੰਗ, ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਟਰੂਥ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਘਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਬੁਲਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇंगे, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇंगे ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2-3 ਸਰੂਪ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਖੀ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 100 ਜਾਂ 150 ਜਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਵਤਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਾ ਵੀ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਡਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਅਟਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲਈ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਸਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਤਿਕਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਕਨੈਕਟ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਉਧਰ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਣੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ। ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਣ ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਪ ਇਤਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਦੌੜਾਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। तो 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੀਕਨੈਕਟ ਹੋਏ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚੋਲਾ ਛੋੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਔਰਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਲਾ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਦ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ कुछ सुनने में तैयार ना होया कि नहीं जी ये तो आपने कुछ गड़बड़ करी हुई है, इसमें कुछ घोटाला है, इसमें आपने कोई फ्रॉड करा है, इसमें आपने कुछ ये हवाला के पेमेंट्स हैं और करा। मैं क्या, मेरे को कंपनी से पीए रेमिटेंस आई है, बैंक के थ्रू रेमिटेंस है, आप मेरे को किस तरह से, वो मेरी कोई गल ही सुनने में तैयार ना होए। उसने तो जी सारी मैंने, नहीं जी मैं तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं क्या, कर लो आप, मेरे को तो कोई इस चीज में छुपाना तो है ही नहीं। मेरे को जो मेरे साथ है, जो मेरे सामने है, वो बिल्कुल क्लियर है, मैंने कोई गलत काम नहीं करा है और मेरे को किसी चीज का डर नहीं। ये बंदा जी इनकम टैक्स ऑफिसर जरा सीगा, ये मैनू इसने जी बड़ा बहुत परेशान किया। हर रोज मैनू बुला लवे उत्थे ऑफिस दे विच, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये करो वो करो, आपने ये कहां से आई है, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ अपनी, आपका इनकम कहां से है, आपकी एक्सपेंडिचर क्या है, ये करो। मतलब उसने जी मैनू 15 दिन दे विच मेरा बहुत ही बुरा हाल कर दिता। और फिर इवेंचुअली जब मेरा सीए भी मेरे नाल इन्वॉल्व होया ते उसनू फीलिंग आई, वो कहंदा समीर मैनू समझ नहीं आंदा ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕਰੂਟਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं क्या, कोई गल नहीं, जब मैं कोई गलत काम किया नहीं है तो मैंने किसी चीज का डर नहीं है। हाँ जरूर ये जरूर है कि इसने मैंने मेरे नक से दम जरूर कर दिता है, मेरी रात की नींद आराम कर दी है, पर फिर भी मैं करता रहा। खैर बहुत जब वो कहते ना पानी सिर तो ऊपर निकल गया सीगा, तो फिर एक दिन मैं बहुत ही मायूस हो गया। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अरदास की। मैं क्या, गुरु जी मैनू नहीं पता जी ये की करी जा रहा है, ये कौन है बंदा, ये कित्थों आया ते की ये मेरे नाल दुश्मनी करदा पिया। पर ये जरूर है इसने मैनू ये पिछले 15-20 दिनों के विच मैनू इतना परेशान कर दिता है कि हुण मेरे को सहा नहीं जाता। तो हुण तुसीं कुछ चमत्कार करो, कुछ इसनू समझाओ कि ये मेरा पिछा छड्डे ते मेरे सब कुछ मेरा काम ठीक करे, कि मैं ना मैं घर च ध्यान दे सक रहा, ना मैं अपने काम च ध्यान दे सक रहा। इसने तो इतना मेरे दुखी कर दिता है कि मैनू बस समझ नहीं आता कि मैं करा की। ये मैं अरदास की ते करके जी मैं फिर इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच गया। संगत जी तुसीं बिलीव नहीं करोगे, जेड़े बंदे ने मैनू पिछले 20 दिनों चो नक च दम किया होया सीगा, जब मैं उस दिन सवेरे उसके ऑफिस दे विच पहुंचा ते इस बंदे का बिल्कुल मैं कहना 100% उसका ट्रांसफॉर्म होया सी, दिल ही उसका बंदा ही बदल गया सी। वो मैनू देख के कहना बैठो सेठी साहब हुण दसो की करना है। मैं क्या जी देखो, मैं आपको पिछले 20 दिनों से जो आपने पेपर बोला, जो आपने इंफॉर्मेशन बोली, मैंने सारी आपको दे दी। इसके बाद मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं क्या दूं आपको। कहना अब आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी अब इसको खत्म कर दो, जो इसको करना है। कहना ठीक है, आप कल ऐसा करो, कल अपने सीए को लेकर आ जाओ और मैं आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और मैं केस को क्लोज करके इसको खत्म कर देता हूं। मैं बड़ा खुश होया, मैंने कहा ये तो लग रहा है कुछ आज इसनू समझ आई है। अब संगत जी उस टाइम तक मैनू हाली भी ये फीलिंग ना ही आई सी दिल दे विच कि ये बंदा बदल किस तरह गया, इसनू किस की होया जिहड़े इसदे दिमाग दे विच
ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। खैर अगले दिन जब मैं सीए दे नाल उत्थे पहुंचा ते इसने जी नॉर्मली वो स्टेटमेंट लेंदे जो एसएससी होता है, इसने सारी स्टेटमेंट मेरी सीए को लेती, जो सीए बोली जाए ये सारा का सारा रिकॉर्ड करी जाए और सारा पूरा का पूरा इसने केस जड़ा सीगा कोई एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया, कोई एडिशन नहीं की, सारा का सारा इसने पूरा खत्म कर दिता। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤਾਂ ਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿਰੇਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆकर ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਾਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। एक छोटा सत्संग और सुनाना चाहांगा। एक मेरी मदर दी सिस्टर बॉम्बे रहिंदी है ते गर्मियां दी छुट्टियां दे विच उन्हां दे कोल चले जांदे ने ते कोई 2 साल पहले कोविड कोल पहले दी गल है, मदर उत्थे सिस्टर दे कोल ही सीगे मेरी मासी दे कोल ते शाम नूं बिल्डिंग दे विच ना बिल्डिंग दे नीचे कंपाउंड दे विच सैर करदे सीगे। उन्हें संगत जी सुनन वाली गल है कि किस तरह गुरु जी ने सारी पूरी फैमिली नूं ब्लैस किया हुआ और अपनी प्रोटेक्शन अपनी छत्र छाया दे विच रखिया हुआ है। मेरी मदर उत्थे शाम नूं कंपाउंड दे विच बिल्डिंग दे कंपाउंड दे विच ही सैर कर रहे सी, जे और नॉर्मली उन्हां नूं सैर दा बहुत शौक सीगा तो वो हर रोज करते सी। पता नहीं किधरों एक बंदा उत्थे आया मतलब मदर नूं आके कहंदा है आप आंटी आप इधर सैर कर रहे हो तो जरा ध्यान रखना आगे मत जाना, आगे कांच गिर रहा है। तो मेरी मदर बड़ी हैरान हो गई कि भाई तेनों किस तरह पता लगे इतने कांच गिर रहे हैं। तो कहते नहीं वो ऊपर काम हो रहा है ना तो उधर से कांच गिर रहा है। तो मेरी मदर कहती कितने गिर रहे हैं, मैनू तो इतने कोई नहीं दिख रहा कांच किधरे भी गिरिया हुआ है। तो इतनी गल हुई तो मदर ने मुड़ के देखिया ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਚ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਉਸੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਧੜਾਮ ਗਿਰਿਆ, ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ एकदम घबरा के वो कहती है कि ये बंदा मैनू उन्हें कह रहा सी इत्थे कच गिरेगा, इसनों किस तरह पता लग गया कि ऊपरों कच गिरना है। ते मदर ने इमीडिएटली उत्थे सिक्योरिटी गार्ड्स नूं बुलाया कि ये की हो रहा है, ऊपर कच किस तरह गिर रहा है, इत्थे ते लोकी किथे सैर कर रहे हैं ते बच्चे भी हैगे ते होर भी हैगे लोग ते ये ते किसी दे सिर दे ऊपर गिर गया या किसी नूं भी सट लग जाएगी तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। ते उन्होंने जब इस तरह फिर उन्होंने इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि वो बंदा कितने गया तो कि वो जिसने मैंने उन्हें दसिया कि इतने कच गिरेगा तो वो देखा तो वो बंदा ही कोई नहीं। इन्हां दे दिमाग दे विच इन्हां ने इमीडिएटली मैनू फोन कीती ते कहा, मैं क्या देखो जी ये तुहानू होर कोई नहीं, ये गुरु जी मैं नहीं उत्थे हाँ कोई भी नहीं है, ये गुरु जी है तुहाडे नाल जिन्हां ने तुहानू तुहाडी रक्षा की है, तुहानू उस विपता दे विचों पहले ही कढ दिता, उस प्रॉब्लम दे विच तुहानू आन ही नहीं दिती। और उत्थे वो गुरु जी दे उस गार्ड दे या कोई भी उस दे रूप दे विच आकर तुहानू पहले ही दस दिता कि अगे खतरा हैगा, अगे मत जाना और तुहानू उस पॉइंट दे विच जान कोलों पहले ही रोक दिता। ये कोई
कोई ऑर्डनरी आदमी या कोई भी इस तरह का बंदा नहीं कर सकता। ये साडे सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं, जिन्होंने सानू पूरी तरह नाल अपनी प्रोटेक्शन दित्ती है। एक सत्संग होर शेयर करांगा जेड़ा कि उन्हें रीसेंटली मार्च 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਡਨਲੀ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਪੇਨ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੇਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪੜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤੜਪਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਰਦ, ਬੜੀ ਦਰਦ, ਇਹ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਡੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪੇਨ ਕਿਲਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਦਰਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇकर ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੱਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ MRI ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਕਿ MRI ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਇਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ MRI ਕਰਾਉਣ। खैर कुछ चौथे पंजवें दिन जाकर ਅਸੀਂ इंजेक्शन लगाकर अपॉइंटमेंट भी हो गई और जाकर MRI भी करा। ਹੁਣ MRI ਕਰਾ ਕੇ ਜਦ MRI ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਰਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਰਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੇਨ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਸਮੂਥਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈੱਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਮੈंने ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੀਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੇਨ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MRI ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੇਨ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੱਠਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। तो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਰ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਬਣਕਰ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਬਣਕਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? क्या ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ। तो ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। तीसरी चीज जो मैं समझना हैगा जो गुरु जी ने सानू सिखाया है या जानू एक समझ आई है वो है सिमरन। गुरु जी हमेशा कहते सीगे कि तुसी मैनू याद करो, तुसी मैनू आकर मेरे नाल मेरे स्वरूप नाल गल्लां करो। तुसी अगर
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫੋਰਥ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਰ। ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇंगे ਜਦ ਉਸਦਾ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਪੂਰੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਦ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਪਟੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਉਸ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर ਅਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਵੀ ਔਰ ਅਨਸੀਨ ਚੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ blessings is something which is unparalleled, and I say that Guruji's blessings are both seen and unseen। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗੀ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। फाइनली मैं कहना चाहूंगा, गुरु कृपा इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, but it is our belief and trust in Guruji, who has given us what is good and in our interest. Guruji, Guru Kripa is not about what we ask for ourselves and family, but Guru Kripa is what our Guruji knows is best for us and for our family. We need to have full trust, confidence, belief, and surrender unconditionally to our Guruji, and he will make sure to bless each one of us with his kripa. That will be much more than what we ask and expect. Surrender yourself to him unconditionally. Remember him. Guruji hamesha kehde si, mango nahi manno, and you will see how he will change the world for you. That is all that I would like to share today with you, Sangat ji. कोई मेरे को भूल चुक होए हुए, कोई गलत चीज मैं अगर कोई कह देती होए तो उसकी गुरु जी मैनू माफी देन। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।